ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जे आज गोपपुरु मथुरा को प्रत्यावर्तन करिछंती उद्धव आउ प्रभु को सबु वार्ता जनाउछंती ताको गोप बालक माने केमिति अछंती आउ नंद जशोदा केमिति अछंती गोपर से सहस्र युवती माने केमिति अछंती आउ राधाराणी केमिति अछंती आज सबु गोटी गोटी करी वर्णना करी कहउछंती उद्धव हे प्रभु गोपपुर आज सबु कृष्णमय हो जाइछि तेणु सेठी थरे जे पाद देईदब ता जन्म जन्मर पातक तार चलीज कहीं सेठी से कुंज वन से कदम्ब वन से ताल वन से खजुरी वन समस्ते समस्ते केवल कृष्ण 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 ही जप करुछंती तरु लता कीट पतंग जीव जगत सबु सेठी जेमिति कृष्णमय हो जाइछि तेणु आज प्रभु से सबको शुणी आनंद गदगद होउछंती जे तांकर भक्त माने तांको पाई जीवन कारण से होउछंती भावग्राही जी तांकु जेतिकी भावरे डाके जी तांकु जेतिकी भावरे भजन करे से तांकु सेतिकी आदर करिथांती आपणा पाखकु कोळेई नहीं थांती तेणु आज उद्धव पाखरु समस्त कथा शुणुछंती दुई जन वार्तालाप करिबा समय माँ देवकी आसी पहुँची जाइछंती एवं अन्न भोजन करिबा पाई आज कृष्ण बलराम को डाकिछंती तांको सहित उद्धव को मध्य डाकिछंती एथर अन्न भोजन करी माँ देवकी सुस्वादु द्रव्य परसी देइछंती आउ समस्ते खाई शांति रे समस्ते निज निज पलंकरे पहुड़ करुछंती मथुरापुर रे समस्त आज आनंद उल्लास रे रहिछंती कारण जरासंधर भय नाही ए चतुर्मास्यारे जरासंध ता सैन्य सामंत धरी ता राज्य को चली जाइछि सेइथिपाई आज मथुरापुर रे जेते यादव माने अछंती समस्त आज आनंद चित्तरे से मथुरा रे वास करिछंती उद्धव गोपरु आसी वार्ता जणाइले सुनी राम कृष्ण दुए आनंद होइले सुनी राम कृष्ण दुहे आनंद होइले सुनी राम कृष्ण दुहे आनंद होइले कुंभ मास शुक्ल पक्ष तिथि गुरुवार रेवती नामे नक्षत्र अटे से दिनर रेवती नामे नक्षत्र अटे से दिनर रेवती नामे नक्षत्र अटे से दिनर आज चतुर्मासा शेष हो जाइछि आज समस्ते आनंद मथुरापुर निवासी आनंद मनरे कालतीपात करुछंती आउ कृष्ण बलराम राज कार्य मन देइछंती माता देवकी वसुदेवଙ୍କ पाखरे रहिछंती टिके सांत्वना लाभ करिछंती सुख अनुभव करुछंती कहीं जरासंधर भय आउ नाही कोनोसी शत्रुर आउ भय नाही तेणु जेतेबेले वर्षा दिन सरी जाइछि सेतेबेले राजा जरासंध एतर पत्र लिखिले समस्त राजा मानकु पत्र लिखुछंती हे राजा माने एबे तो चतुर्मासा सरीगला तुमे माने तो ये 4 मास आनंद रे बितेई थिबो एबे समय हो जाइछि एबे तुमे माने मो पाखकु चली आस आउ समस्ते मिलीमिशी से कृष्ण बलराम को विनाश करिबा आज्ञा पत्र दूत माने घेनी न चलिले 8 दिन समस्त को निमंत्रण देले 8 दिन समस्त को निमंत्रण देले 8 दिन समस्त को निमंत्रण देले सकल भूपति माने वरण को पाई मग देशे प्रवेशिले समदंड बाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कति
সম্ভ্রবে আসি প্রবেশ সকল নূরপতি। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। আজি যেତେବେଳେ ମଗଧାଧୀଶ ଜରାସନ୍ଧ ସମସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଲେଖି ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜି ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ମିଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, ଜଣ ଜଣ କରି ସବୁ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ପୁଣି ଥରେ ଆସି ମଗଧ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ରଥି ଅଶ୍ୱ ଗଜ ପଦାତି ବହୁତ, ମୋର ଦଳ ବଡ଼ କାଠ ଗୋମୁଖା ସହିତ। ମୋର ଦଳ ବଡ଼ କାଠ ଗୋମୁଖା ସହିତ, ମୋର ଦଳ ବଡ଼ କାଠ ଗୋମୁଖା ସହିତ। ଭେରି କାହାଳି ଶଙ୍ଖ ଯେ ମଦଳ ଘୁମୁରା, ଉପାଙ୍ଗ ଧାଟି ବାଜେ ହୋଇ ଅତି ତୋରା। ଦାଉଣ୍ଡ ବୀର ତୁର ଯେ ବିଜି ଘୋଷ ଗୁଣା, ପଞ୍ଚସ୍ୱର ସପ୍ତସ୍ୱର ଆବର ଯେ ବୀଣା। ପଞ୍ଚସ୍ୱର ସପ୍ତସ୍ୱର ଆବର ଯେ ବୀଣା, ପଞ୍ଚସ୍ୱର ସପ୍ତସ୍ୱର ଆବର ଯେ ବୀଣା। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ, ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଟୁଆର ସବୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏବେ ସବୁ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନୂତନ ଧାରା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନୂତନ ନୂତନ ଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜ ହସ୍ତରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଭେରି ତୁରୀ କାହାଳି, ଆଜି ହାତୀମାନଙ୍କର ପାଦର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପାଦର ଶବ୍ଦ, ଆଜି ଯେମିତି ମହିଟା କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଉଠୁଛି, ଆଜି ଘୋର କରତାଳ ବାଜି ଉଠୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆଜି ରାଜାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଜେ ତଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ବାଦ୍ୟ ଘନ ଘନ, ଫିରି ଫିରା ଢାଉଁ ଢାଉଁ ବାଜେ ଅପ୍ରମାଣ। ଫିରି ଫିରା ଢାଉଁ ଢାଉଁ ବାଜେ ଅପ୍ରମାଣ, ଫିରି ଫିରା ଢାଉଁ ଢାଉଁ ବାଜେ ଅପ୍ରମାଣ। ହସ୍ତି ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି ଯେ ଅଶ୍ୱଙ୍କର ଘଣ୍ଟ, ରଥଙ୍କର ଘୋର ରାବେ ପୁରେ ସମରାଷ୍ଟ୍ର। ହରିକାର ଧନୁ ଧରି ସେନା ପଏଦାର, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବହି ଧାମନ୍ତି ଅସୁର। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବହି ଧାମନ୍ତି ଅସୁର, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବହି ଧାମନ୍ତି ଅସୁର। ଯଥାକ୍ରମରେ ସମ୍ଭାର ଯାକୁ ଯେତେ ଲାଗି, ତତକ୍ଷଣେ ଆଣି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ବେଗି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କରତାଳ ବାଜି ଉଠୁଛି। ହସ୍ତୀମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ, ବୀର ତୁର କାହାଳି ବାଜୁଛି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଜି ମହି କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଟାପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଶବ୍ଦରେ ଆଜି ଧୂଳି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ମହା ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାବୀରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତାର ଯେମିତି 100 ଗୁଣ ଶକ୍ତି ନେଇ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଚାଲ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା, ସେ ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବାର ଏସବୁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ସର୍ବସୈନ୍ୟ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଆସି, ଅଲଙ୍ଘିତ ନିୟମକୁ କଲେ ତଇ ବସି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। সকলে বলন্তি রাম কৃষ্ণকু মারিবা, ধ্বংসীণ মথুরা গড় উজাড়ি ন দেবা। ধ্বংসীণ মথুরা গড় উচাড়ি ন দেবা, ধ্বংসীণ মথুরা গড় উচাড়ি ন দেবা। যেবে কি ইন্দ্র দেবতা সে পরিগাই,
ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ତାକୁ କରି ବାଟି ଯାଇ ଏଥିରୁ ବଳିଆ ବର ନାହିଁ ଆଉ ଲଜା ହରାଇଲେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଦୁଇ ଏଡ଼େ ରାଜା ହରାଇଲେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଦୁଇ ଏଡ଼େ ରାଜା ହରାଇଲେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଦୁଇ ଏଡ଼େ ରାଜା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ମଗଧ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମଗଧ ଦେଶରେ। ଜରାସନ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳ ଯେମିତି ଅପ୍ରମିତ ବଳ ଯେମିତି କୋଟି ସିଂହର ବଳ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା 4 ମାସ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଆଜି ବାହାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ 16-12 ଧାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜି ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରଖିବେନି। ଏବେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଟାଣ ନେଇ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ। ବୃଷଭ ବଳଦ ଛୁଇଁ ସର୍ବେ ସତ୍ୟ କଲେ ମାରିବୁ ମାରିବୁ ବୋଲି ଦୀକ୍ଷା ସେ ବାନ୍ଧିଲେ ମାରିବୁ ମାରିବୁ ବୋଲି ଦୀକ୍ଷା ସେ ବାନ୍ଧିଲେ ମାରିବୁ ମାରିବୁ ବୋଲି ଦୀକ୍ଷା ସେ ବାନ୍ଧିଲେ। ଏଡ଼େ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖିନ ଜରା ମହିପାଳ କରପତ୍ର ଜଡ଼ି ଉଭା ଆସ୍ଥାନର ତଳ ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲା ନରପତି ଗଣେ ଚାହିଁ ଏ ମୋର ମାନ ସର୍ବେ ରଖ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଏ ମୋହର ମାନ ସର୍ବେ ରଖ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଏ ମୋହର ମାନ ସର୍ବେ ରଖ ସଙ୍ଗ ହୋଇ। ଆଜି ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ରାଜାମାନେ ଏମିତି 12-15 ମୁଁ ଧାଡ଼ି ଦେଇ ଆଜି ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଗୌଡ଼ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା କୌଶଳ ଅଛି। କି ଉପାୟ କରିବୁ ତାକୁ ମାରିବି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। ଏମିତି ଏକ କୌଶଳ ବାହାର କର ଯେମିତି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏଥର ଆମ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିକି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ କଥାରେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋର ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଏହା କହି କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ନୂର୍ପନିଧି ଏହା କହି କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ନୂର୍ପନିଧି ଏହା କହି କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ନୂର୍ପନିଧି ଏହା କହି କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ନୂର୍ପନିଧି। ଆଜି ଯେତେ ଖଣ୍ଡା ତରବାରିକି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଧରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡା ତରବାରିକି ଧରି ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଶପଥ କରୁଛୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୌଡ଼ ଟୋକାକୁ ନ ମାରିଛୁ ଆମର ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଗୌଡ଼ ଟୋକା କେବେ ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବେନି। ହେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ଆମେ ଆଜି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ବିନାଶ କରିବୁ। ରାଜା ମାନେ ବଇଲେ ଆମ୍ଭ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ହେଉ ପଛେ ହତ ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ହେଉ ପଛେ ହତ ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ହେଉ ପଛେ ହତ ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ହେଉ ପଛେ ହତ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ଚାରି ଉଣା ଲକ୍ଷେ ନୃପବର ଲକ୍ଷେ ନୃପବର 10 ବିଂଶ କ୍ଷୌଣୀ ବଳ ଏକ ଏକଙ୍କର ଏକ ଏକଙ୍କର ତୁମ୍ଭର ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ଯୁଝି ବୁଝ ସାଇ ଯୁଝି ବୁଝ ସାଇ ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ ଜଡ଼ା ଶଙ୍ଖକୁ ବଜାଇ ଶଙ୍ଖକୁ ବଜାଇ ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜା ମାନେ ଆଜି ଲକ୍ଷେ ରାଜା ମାନେ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ହେ ମଗଧ ଦେଶର ରାଜା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜା ଶପଥ କରି କହୁଛୁ ବରଂ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉ ହେଲେ ଆମେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବୁନି କେବେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତି ନେବୁନି ଆମମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ଆଜି ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହେବେ ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଲକ୍ଷେ ରାଜା ମାନେ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜା ଆମେ କେବେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଏ ଯେଉଁ 4 ମାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲୁ ଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ତାର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁକିଛି ଆମେ ପରଖିଛୁ ଯେ କେମିତି ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ମାରି ହେବ ଉପାୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଶଳରେ କେଉଁଥିରେ ମାରି ହେବ ଆମେ ବିଚାର କରିଛୁ ଆଉ ସେ ବିଚାରରେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିବୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଶପଥ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ମାରିବୁ କୁମ୍ଭ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ବୁଧବାର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ସେ ଅଟେ ସେ ଦିନର রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ 22 দণ্ডরে বেড় লগ্ন মান ঘেনি অনুকূল কলে নূর্পে চড়াই সইনি রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ থোকে দূর যাই সর সতী নদী তীরে অরবিন্দ পদামতে রইলে সন্ধ্যারে রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ এথর সমস্তে প্রতিজ্ঞা করি সমস্ত রাজা মানে প্রতিজ্ঞা করি নিজ নিজর রথরে বসিলে গোটিয়ে গোটিয়ে রথরে 4 অশ্ব যোচা হয়েছন্তি তাଙ୍କ পছরে রহিছন্তি সেনাপতিগণ ଆଉ ସେନାପତିଗଣ ମାନେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଗଜାରୋହୀ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ କେଉଁମାନେ ପଦାତିକ ବଳ 3ଟା ଭୂଷା ଧରି ଆଜି ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧରି ସମସ୍ତେ ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୂର ଚାଲିଗଲେ ଅନେକ ଦୂର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତୀରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ଅରବିନ୍ଦ ପଦା ସେଇ ଅରବିନ୍ଦ ପଦା ଦେଇ ସେଇ ରାତିରେ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ରାତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାମେ ପର୍ବତକୁ ପାର ହେଇ ଗୋମତୀ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯମୁନା ତୀରରେ ଯମୁନା ତୀର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ
যমুনা নদী কূলরে বস্ত্র ঘর টাণি চতুরঙ্গ বল তই রহিলে কপুণী চতুরঙ্গ বল তহি রহিলে কপুণী চতুরঙ্গ বল তহি রহিলে কপুণী রণ সখা সজমান ঘেনিছন্তি করে গড় বেড়িবা বলিণ কেউ বা বিচারে গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন ଆଜି ରାତାରାତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯମୁନା ତଟରେ। ଯମୁନା ତଟରୁ ମଥୁରାପୁର ଅଳ୍ପ ବାଟ, ସେଇ ଜାଗାରେ ରହି ଆଜି ଭୋଜନ ରନ୍ଧନ ଭୋଜନ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମଥୁରାପୁର ନିବାସୀ କେହି ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ, କେହି ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର କଲେ କି ନାହିଁ, ଏକଥା ଯାଦବମାନେ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ? ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে ভজ গোবিন্দ ভজ ভজ গোবিন্দ ভজ ভজ গোবিন্দ ভজ ভজ গোবিন্দ ভজ ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে